Good evening, everyone. Welcome to Adda247 Tamil. This is Deepak Lawrence here. So, RRB exam preparation வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தொடர்ந்து Adda247 தமிழில் RRB டெக்னிக்கல் மெக்கானிக்கல் பேட்ச் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் கிளாஸஸ்லையும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதை தொடர்ந்து ஒரு ப்ரீவியஸாக நடந்த RRB மெக்கானிக்கல் CPT 2 கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்ட் 4. ஸோ இது எந்த கொஸ்டின் பேப்பர் என்னென்னலாம் கொஸ்டின்ஸ் இன்னைக்கு வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 14 டிசம்பர் 2015 நடந்த RRB மெக்கானிக்கல் CPT 2க்கான கொஸ்டின் பேப்பர். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம 3 பார்ட் பார்த்துட்டோம். ஒரு பார்ட்டில் 20 கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி 60 கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம கொஸ்டின் நம்பர் 61லேருந்து 80 வரைக்கும் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் டுடே, கொஸ்டின் நம்பர் 161. The efficiency of a centrifugal pump is maximum when its blades are dash. ஸோ சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப் பற்றி நமக்கு தெரியும். அந்த பிளேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்டாக இருக்கும். ஸோ சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்போட எஃபிஷியன்சி மேக்ஸிமமாக இருக்கணும் அப்படின்னா பிளேட்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி பெண்டாக இருக்கணும்? பெண்ட் ஃபார்வர்டா, பெண்ட் பேக்வேர்டா, பெண்ட் ஃபார்வர்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் பேக்வேர்ட், ஆர் பெண்ட் பேக்வேர்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் ஃபார்வர்ட். செக் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. The correct answer is option B. So centrifugal pump has maximum efficiency when its blades are bent backward. Option B is the correct answer. Next, question number 162. To avoid cavitation in centrifugal pump, what is the scenario? Suction pressure should be low, delivery pressure should be low, suction pressure should be high, delivery pressure should be high. So what is the correct answer for question number 162? Check பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. I'll repeat the question once. To avoid cavitation in centrifugal pump, what is the situation? So cavitation is the formation of vapor cavities in a liquid. To avoid cavitation in centrifugal pump, the valve of the suction pressure should be high. The value of the suction pressure should be high. So cavitation-நால என்ன ப்ராப்ளம் ஏற்படும் அப்படின்னா, அந்த பிளேட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கேவிட்டி மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொலாங் ரஸ்டிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழிவகுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கேவிட்டேஷன் ஃபார்ம் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். ஸோ cavitation the formation of vapor cavities in a liquid. To avoid cavitation in centrifugal pump, the value of the suction pressure should be high. எதை கம்பேர் பண்ணும்போது? டெலிவரி ப்ரெஷரை கம்பேர் பண்ணும்போது சக்ஷன் ப்ரெஷரோட வேல்யூ வந்து ஹையாக இருக்கணும். ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். சக்ஷன் ப்ரெஷர் should be high. Moving on to the next question. Question number 163. Loss of energy per unit volume due to friction in case of low flow through a pipe at length L and diameter D is expressed as dash. I'll repeat the question once again. Loss of energy per unit volume due to friction in case of flow through a pipe at length L and diameter D is expressed as dash. 4FL V square divided by 2GD, 4F L by D into nu square by G, and 4F L by D into rho nu square divided by 2G, and option D 4F L by D into rho nu square divided by 2. செக் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. Loss of energy per unit volume due to friction. The correct answer is option A. So loss of energy per unit volume due to friction, EL is equal to 4FL nu square divided by 2GD, where L is the length of the pipe and D is the diameter of the pipe. Loss of energy per unit volume due to friction kana formula 4FL nu square divided by 2GD. Next, question number 164. In an isothermal process, the heat transfer is dash. In an isothermal process, the heat transfer is dash. Option A less than work transfer, option B equal to work transfer, option C less than or equal to work transfer, and option D more than work transfer. So what is the correct answer for question number 164? I'll repeat the question once again. In an isothermal process, heat transfer is dash. Check பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. An isothermal process is a change of a system in which temperature does not change. Isothermal nale temperature does not change. In this process, heat transfer is equal to
work transfer. So heat transfer equal to work transfer அப்படின்றது என்னது isothermal process. Therefore heat transfer is equal to work transfer. Option B is the correct answer. Note பண்ணிங்க. Next question number 165. A heat engine receives 1000 kilojoule of heat and produces 600 kilojoule of work. ஸோ அதை ரிசீவ் பண்ணுறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1000 கிலோஜூல் ஆஃப் ஹீட்டை உள்வாங்கி அது பண்ணக்கூடிய ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 600 கிலோஜூல் ஆஃப் ஒர்க். த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ரிஜெக்டட் இன் கிலோஜூல் அண்ட் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ஜின் ரெஸ்பெக்டிவ்லி வில் பி டேஷ். 440%, அதாவது அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ரிஜெக்டட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 400, எஃபிஷியன்சி 40%, இல்லை 400 heat rejected 60% efficiency, illa 600 kilojoule heat rejected 40% efficiency, illa option D 600 kilojoule heat rejected and 60% efficiency. Check panni paapom enna answer nu. I'll repeat the question once. A heat engine receives 1000 kilojoule of heat and produces 600 kilojoule of work. The amount of heat rejected in kilojoule and efficiency percentage of the engine respectively will be dash. Check பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ ஹீட் ரிசீவ்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1000 கிலோஜூல், ஒர்க் அதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆனது 600 கிலோஜூல். ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ரிஜெக்டட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா Q மைனஸ் டபிள்யூ. ஸோ 1000 மைனஸ் 600 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 400 கிலோஜூல். இதுதான் வந்து என்னது ஹீட் வந்து ரிஜெக்டட். ஓகேவா, ஹீட் வந்து ரிஜெக்டட் 400 கிலோஜூல். Next, percentage efficiency is equal to 600 divided by 1000 into 100, which is 60%. So, இது வந்து பையனா consume பண்ணது out of எவ்வளோ 1000 percentage காக into 100 போடும்போது நமக்கு 60% வந்தது. The correct answer is 400, 60%. Option B is the correct answer. Simple formula, simple ஆன ஒரு problem. ஸோ நம்மளோட CBT2 யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய virtual calculator யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 166. The efficiency of a Carnot engine depends on dash. I'll repeat once again. The efficiency of a Carnot engine depends on dash. Option A, nature of the working fluid. Option B, duration of working of the engine. Option C, capacity of the engine. And option D, temperature limit of the working fluid. So what is the correct answer for question number 166? I'll repeat the question once. The efficiency of a Carnot engine depends on dash. The correct answer is option D. The efficiency of a Carnot engine depends on temperature limit of working fluid. Efficiency of Carnot engine depends on temperature limits of the working fluid. Option D is the correct answer. Next, question number 167. In case of SI engine, to have high thermal efficiency, the fuel air mixture ratio should be dash. So SI engine அப்படின்னும் போது spark ignition engine, CI engine அப்படின்றது என்னது compression ignition engine. ஸோ சிம்பிளா சொல்லணும்னா SI engine அப்படின்றது பெட்ரோல் இன்ஜின் ரெஃபர் பண்ணி சொல்லுவோம், CI engine அப்படின்றது டீசல் இன்ஜின் ரெஃபர் பண்ணி சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பெட்ரோல் இன்ஜின். ஓகேவா. In case of spark ignition engine, to have high thermal efficiency, the fuel air mixture ratio should be dash, lean, rich, irrespective of mixture, chemically correct. So இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா what is the correct answer for question number 167? செக் பண்ணி பார்ப்போம். SI engine பொறுத்த வரைக்கும் high thermal efficiency is achieved by using rich fuel air mixture ratio. Option B, rich. So high thermal efficiency வேணும் அப்படின்னா அந்த ஃபியூல் என்ன மாதிரி இருக்கணும், ரிச். ஸோ இந்த லீன் ஃபியூல், ரிச் ஃபியூல் என்றது என்னன்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபியூலோ ஏரோட மிக்சர். ஸோ ரிச் மிக்சர் அப்படின்றது அதிகமான அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபியூலும் கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் இருக்கும். லீன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூலோட பர்சன்டேஜ் கம்மியாகவும் ஏரோட பர்சன்டேஜ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அப்போ ஹை தெர்மல் எஃபிஷியன்சி இருக்கணும் அப்படின்னா ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் ரேஷியோ ஷுட் பி ஆல்வேஸ் rich. Option B is the correct answer. Next, question number 168. For same output, same speed and same compression ratio, the thermal efficiency of a 2-stroke petrol engine as compared to 4-stroke petrol engine is dash. So நிறைய கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்ல ஆட்டோமொபைல் இன்ஜின் சிலபஸ்ல இருந்ததுன்னா கேட்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின்.
ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெர்மல் இன்ஜினியரிங்லேயே சிஐ இன்ஜின் எஸ்ஐ இன்ஜின் இருக்கிறதால இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. I'll repeat the question once. For same output, same speed, same compression ratio. Output same இருக்கு, speed same இருக்கு, compression ratio same இருக்கு அப்படின்னா thermal efficiency of a 2-stroke petrol engine as compared to that of a 4-stroke petrol engine எப்படி இருக்கும்? அதிகமா இருக்குமா, கம்மியா இருக்குமா, same as long as compression ratio is same as long as output is same. So what is the correct answer for question number 168? Check பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. Thermal efficiency of a 2-stroke petrol engine eta B அப்படின்றது thermal efficiency of a 4-stroke petrol engine அப்படின்னா if output speed and compression ratio are same then efficiency of petrol engine is less than efficiency of 2-stroke petrol engine is less than efficiency of 4-stroke petrol engine. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2-stroke பெட்ரோல், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4-stroke பெட்ரோல். ஸோ எந்த ஒரு கண்டிஷனில் அவுட்புட்டு ஸ்பீடு கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ இதெல்லாம் சேமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனில் எஃபிஷியன்சி தெர்மல் எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்கும்? 2-stroke பெட்ரோல் இன்ஜினோட தெர்மல் எஃபிஷியன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும் when compared to 4-stroke சைக்கிள் பெட்ரோல் இன்ஜினோட எஃபிஷியன்சியை கம்பேர் பண்ணும்போது. அதனால தான் 2-stroke இன்ஜின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓவராலாக இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் ஆயிடுச்சு. இப்போ யூஸ் பண்ணுற எல்லா இன்ஜினுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4-stroke இன்ஜின் தான். பிகாஸ் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி, மைலேஜ், ரேஞ்ச் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் டு 2-strokeோட 4-strokeல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகம். அட் த சேம் டைம் எமிஷன் கண்ட்ரோலும் எமிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2-strokeல அதிகமாக இருக்கும். 4-strokeல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் we have reduced. Moving on to the next question. Question number 169. The chemically correct stoichiometry ratio for petrol engine is dash. கெமிக்கலி கரெக்ட் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் ரேஷியோ. ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் ரேஷியோ அப்படின்றதான் கரெக்டான விகிதம். எந்த இதுக்கான விகிதம் அப்படின்னா ஏர் ஃபியூயல் ரேஷியோ மிக்ஸ் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெட்ரோல் இன்ஜினுக்கு சப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ அப்படி பண்ணக்கூடிய அந்த சப்ளை பண்ணுற அந்த ஏர் மிக்சர் கரெக்டான ரேஷியோ, கெமிக்கலி கரெக்ட், இதுதான் வந்து கரெக்டான விகிதம் அப்படின்றது எதை நம்ம சொல்கிறோம்? பெட்ரோல் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ், ஏர் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ். ஸோ 14.8:1, 11:1, 18:1, 15:1. So what is the correct answer for question number 169? Check பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. Stoichiometric ratio for petrol is 14.8:1. ஸோ சில இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா 15:1 இருக்கும், சில இடத்துல 14.7:1 இருக்கும், இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14.8:1. ஸோ போத் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து சிமிலர். கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ 14.8:1. ஸோ எக்ஸாக்டா அந்த வேல்யூ வருது, அதை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 14.8:1 இல்லை 16:1 இருக்கு அப்படின்னா அப்போ அந்த நேரத்தில் என்ன வரும்? 15 அப்படின்றது கரெக்ட். ஸோ எக்ஸாக்ட் வேல்யூன்றது 14.7 அப்படி இல்லைன்னா 14.8. எதுக்கு? ஸ்டாக்கியோமெட்ரி ரேஷியோ ஃபார் பெட்ரோல் இன்ஜின். மூவிங் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். கொஸ்டின் நம்பர் 170. The mean effective pressure of a Otto cycle is the ratio between dash. I'll repeat once again. The mean effective pressure of an Otto cycle is the ratio between dash. Option A, net work produced and the clearance volume. Option B, net work produced and the swept volume. Option C, net work produced and the cylinder volume. And option D, the net work produced and the crankcase volume. இந்த 4 ஆப்ஷன்ல எது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் 170. I'll repeat the question once. The mean effective pressure of an Otto cycle is the ratio between dash. The mean effective pressure PM, okay va? So pressure M represents mean effective, okay va? Mean effective pressure PM is the ratio of the work done omega during the working stroke of a cycle to the stroke volume or swept volume Vs. So mean effective pressure PM is equal to omega divided by Vs. Option B is the correct answer. The net volume produced by the swept volume. Net volume omega divided by the swept volume. I'll repeat once. Mean effective pressure is the ratio of work done during the working stroke of a cycle to the stroke volume or swept volume. Moving on to the next question. Question number 171. The Otto cycle thermal efficiency with usual notation is given as where R is the compression ratio and gamma is the adiabatic index. So Otto cycle ஓட thermal efficiency நார்மலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி நமக்கு
கொடுத்துருப்பாங்க நோட்டேஷன்ல. eta naught is equal to 1 minus r power gamma minus 1 eta o Otto cycle அப்படின்றால் eta o is equal to 1 minus r power gamma. Option C, eta o is equal to 1 minus 1 divided by r power gamma minus 1, and option D, eta o is equal to 1 minus 1 divided by r power gamma. What is the correct answer for question number 171? Check பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. The Otto cycle thermal efficiency eta o is equal to 1 minus 1 divided by r power gamma minus 1, where r is the compression ratio and gamma is the adiabatic index. For question number 171, option A is the correct answer. Moving on to the next question. Question number 172. For same inlet condition and compression ratio, the efficiency of an Otto cycle is dash. For same inlet condition and compression ratio, the efficiency of an Otto cycle is dash. Lower than that of diesel cycle, lower than or equal to that of diesel cycle, higher than that of diesel cycle. Option D, higher than or equal to that of a diesel cycle. So check பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. I'll repeat the question once. For same inlet condition and compression ratio, the efficiency of Otto cycle is dash. Check பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. The efficiency of Otto cycle is higher than the efficiency of diesel cycle. Option C. Efficiency of Otto cycle is higher than the efficiency of diesel cycle. என்ன கண்டிஷன்ல? Same inlet condition, compression ratio same இருக்கிற பட்சத்துல efficiency of Otto cycle is higher than efficiency of diesel cycle. Moving on to the next question. Question number 173. Triple point. So இதுவுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்கக்கூடிய one of the question. At triple point there are dash 3 constant thermodynamic properties. Option B, 3 states of matter in equilibrium. Option C, 3 or more modes of energy transfer, and option D, 3 degrees of freedom. What is the correct answer for question number 173? At triple point there are dash. So triple point na என்னன்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னா நாலு ஆப்ஷன்ஸ்ல ஒன்று ஈஸியா நம்ம செலக்ட் பண்ணிடலாம். A triple point is defined as one where are 3 states of matter, that is solid, liquid and gas, are in equilibrium. ஸோ ட்ரிபிள் பாயிண்ட் அப்படின்றது ஒரு பாயிண்ட்டு. அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல சாலிட், லிக்விட், கேஸ் மூணுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈக்குலிபிரியம் கண்டிஷன்ல இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ட்ரிபிள் பாயிண்ட். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 73க்கு ஆப்ஷன் பி, 3 states of matter in equilibrium is the correct answer. Next, question number 174. As the pressure increases, the saturation temperature of vapor does what? As the pressure increases, the saturation temperature of the vapor does what? Check பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. Option A, increases. Option B, decreases. Option C, increases first and then decreases. Option D, decreases first and then increases. Check பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. As the pressure increases, the saturation temperature of vapor, what happens? The correct answer is option A. When pressure P of the vapor increases, the saturated temperature of vapor increases. So எந்த ஒரு கண்டிஷன்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா pressure increase ஆகுதோ temperature என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ டீசல் இன்ஜின்லயுமே கம்ப்ரஷன் இன்க்ரீஷன் இதே தான் நடக்குது. ஏன்னா நம்ம அட்மாஸ்பியரிக் ஏரை அப்படியே உள்ள எடுக்கிறோம், எடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸ் பண்றோம். கம்ப்ரஸ் பண்ணது ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகுது? ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால அதுக்குள்ள இருக்க மாலிகல்ஸ் எல்லாம் வைப்ரேட் ஆகி அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகுது? டெம்பரேச்சர் ஜென்ரேட் ஆகுது. அந்த சூடா இருக்கக்கூடிய ஹாட் கம்ப்ரஸ்டு அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் நம்ம என்ன பண்றோம்? டீசலை ஆட்டமைஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது இமீடியட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பஷன் நடக்குது. அதனாலதான் அதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ரஷன் இக்னிஷன் வச்சிருக்காங்க, CI engine. ஸோ அதுக்கான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இது. When pressure P of a vapor increases, then saturation temperature of the vapor increases. Question number 174, option A is the correct answer. Next, 175. The difference between temperature of the superheated steam and liquid vapor saturation temperature
at corresponding pressure is known as dash. Question number 175. The difference between temperature of superheated steam and liquid vapor saturation temperature at corresponding pressure is known as dash. Degree of superheat, extent of superheat, approach of superheat, limit of superheat. What is the correct answer for question number 175? Check பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. Question number 175 கான ஆன்சர் என்ன? Degree of superheat is defined as the difference between temperature of superheated steam and liquid vapor saturation temperature at corresponding pressure. I'll repeat once again. The degree of superheat is defined as the difference between temperature of superheated steam and liquid vapor saturation temperature at the corresponding pressure. The correct answer is option A. Degree of superheat, அதாவது difference between temperature of superheated steam and liquid vapor separation temperature, liquid vapor saturation temperature at corresponding pressure is known as degree of superheat. இந்த டேர்முக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா degree of superheat. Next, question number 176. Metacentric height is the distance between dash. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வாட்டருக்கு மேலே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே மிதக்குது அப்படின்னா அப்போ அந்த இடத்துல அந்த வாட்டர் லெவலுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருந்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கான சென்ட்ராய்ட் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி டிஃபைன் பண்ண ஒரு கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மெட்டாசென்ட்ரிக் ஹைட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டேஷ், metacenter and water surface, metacenter and centroid, metacenter and center of gravity, metacenter and center of buoyancy. What is the correct answer for question number 176? Check பண்ணி பார்ப்போம். Metacentric height is a measurement of stability of a floating body statically. It is a distance between metacenter and center of gravity. இன்னொரு தடவை பார்ப்போம். Metacentric height is the measure of the stability of a floating body statically. It is the distance between metacenter and center of gravity. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தண்ணியில் ஃப்ளோட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்டோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிக்கும் மெட்டா சென்டர் அந்த வேல்யூக்கும் உள்ள இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது மெட்டாசென்ட்ரிக் ஹைட். ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் 176, ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் 177. The center of gravity of volume of liquid is displaced by a immersed body is called dash. என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு கண்டெய்னர்ல தண்ணி இருக்கு, அதுல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து ஒரு சாலிட் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து போடுறீங்க. அந்த ஆப்ஜெக்ட் போடுறதுனால எவ்வளோ வாட்டர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்டு பை வெளியில வந்திருக்கு, அந்த கண்டெய்னர் விட்டு வெளியே வந்திருக்கு அப்படின்றதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இது. I'll repeat once. The center of gravity of the volume of a liquid displaced by an immersed body is called dash. Metacenter, center of buoyancy, center of gravity, centroid. Check பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. The center of buoyancy of an object is located at a point where center of gravity of volume of liquid displaced by an immersed body. எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தண்ணிக்குள்ள மூழ்கி இருக்கிறதுனால தண்ணி வெளியே வந்திருக்கோ அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா center of buoyancy of an object is located at a point where center of gravity of the volume of liquid displaced by an immersed body. Option B is the correct answer. It is called as center of buoyancy. B-U-O-Y-A-N-C-Y. Next, question number 178. The ratio of actual measured head to head imparted to fluid by impeller for a centrifugal pump is known as dash. I'll repeat once. The ratio of actual measured head to head imparted to fluid by impeller for a centrifugal pump is known as dash. Mechanical, volumetric, manometric, impeller. What is the correct answer for question number 178? The ratio of actual measured head to head imparted to fluid by impeller for a centrifugal pump is known as dash. Check பண்ணி பார்ப்போம். In case of centrifugal pump, manometric efficiency eta m is equal to actual measured head divided by head imparted to fluid by impeller. Option A. Sorry, option C, manometric efficiency. Option C, manometric efficiency is the
Correct answer. Actual measured head divided by head imparted to fluid by the impeller. Next, question number 179. The process used for relieving the internal stresses previously set up by in the metal for increasing the machinability of steel. ஸோ எல்லா மெக்கானிக்கல் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்லையுமே அந்த ஒரு மெட்டலை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம லோடு கொடுத்து ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்து நம்ம அதோட ஷேப்பு சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் என்ன இருக்கும், இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். அந்த இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரிலீவ் பண்ணுறதுக்கு பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட். அந்த ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட்டில் நிறைய மெத்தட் இருக்கு. அந்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. அதில் குறிப்பாக ப்ராசஸ் யூஸ்டு ஃபார் ரிலீவிங் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ் ப்ரீவியஸ்லி செட்டப் இன் த மெட்டல் ஃபார் இன்க்ரீசிங் மெஷினபிலிட்டி ஆஃப் ஸ்டீல். ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டீலோட மெஷினபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு என்ன மாதிரியான ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்றதான் கொஸ்டின். தி கிவன் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் நார்மலைசிங், ஃபுல் அனீலிங், ப்ராசஸ் அனீலிங் அண்ட் ஸ்பெரோடைசிங். செக் பண்ணி பார்ப்போம். The functions of full annealing are given as follows: to relieve internal stress, to increase machinability of steel. The correct answer is option B. So full annealing அப்படின்ற ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் பண்றது மூலியமா நமக்கு ரெண்டு விதமான அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஒன்று இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவ் ஆகுறது மட்டும் இல்லாம ஒருவேளை அந்த பர்டிகுலர் மெட்டீரியல் ஸ்டீலா இருந்தது அப்படின்னா அதோட மெஷினபிலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இன்க்ரீஸா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 180, லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் டுடே. The process of making hollow castings of desired thickness by permanent mold without the use of core is known as dash. So casting processல ஹாலோவான கேஸ்டிங் பண்ணணும், ஆனா கோர் யூஸ் பண்ணாம பண்றோம் அப்படின்னா அந்த கேஸ்டிங் ப்ராசஸ்க்கான பேர் என்ன, அதுதான் கொஸ்டின். I'll repeat once. The process of making hollow casting of desired thickness. ஸோ நமக்கு தேவையான திக்னஸ் அளவுக்கு ஹாலோ கேஸ்டிங் பண்ணணும். மோல்டும் பார்த்தீங்கன்னா பர்மனன்ட் மோல்டு, ஆனா வித்தவுட் த யூஸ் ஆஃப் கோர். அப்போ அந்த மாதிரி கேஸ்டிங்கான பேர் என்ன? டை கேஸ்டிங், ஸ்லஷ் கேஸ்டிங், பிரஸ்ட் கேஸ்டிங், சென்ட்ரிஃபியூகல் கேஸ்டிங். செக் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. The process of making hollow casting of desired thickness by permanent mold without the use of core is known as dash. The correct answer is option D. Centrifugal castings is a technique in which thin-walled cylinders are generally cast. In this method, hollow casting of desired thickness by permanent mold without the use of cores are made. ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சைடு இது வந்து ரோலர் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோலர் செட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த ரோலர் ரொட்டேட் ஆகிறது மூலியமா இந்த பர்மனன்ட் மோல்டு என்ன ஆகும், ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கண்டெய்னர் வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, வால்டன் மெட்டலை வந்து உள்ள போர் பண்ணுவாங்க. இந்த கோருக்கு உள்ள இந்த மோல்டுக்குள்ள எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், மெட்டல் வந்து உள்ள ஊற்றணும். உள்ள ஊற்றும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கிறதால கண்டினியூஸாக இந்த மோல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கிறதால டியூ டு சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் உள்ள போர் ஆகிற அந்த மால்டன் மெட்டல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வில் பி எக்ஸ்பெல் டு த சைட்ஸ் ஆஃப் த அந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் சர்ஃபேஸ். ஸோ உள்ள வந்த இமீடியட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்னால அதோட சைட்ஸுக்கு அது எக்ஸ்பெல் ஆகிறதுனால கொஞ்ச நேரம் சைட்லேயே இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா மெட்டல் என்ன ஆகும், சொலிடிஃபைஸ். அது வந்து டெம்பரேச்சர் கம்மியாக ஆட்டோமேட்டிக் மால்டன் ஸ்டேட்ல உள்ள நம்ம ஊத்துறோம், ஆனால் ப்ரொலாங் ரொட்டேஷன்ல என்ன ஆகும், அது வந்து இட் டென்ஸ் டு கூல் ஆச்சு அப்படின்னா சர்ஃபேஸ்லேயே கூல் ஆகிடும். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தின் சர்ஃபேஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். எந்த அளவுக்கு நம்ம மால்டன் மெட்டல் உள்ள ஊற்றிட்டே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் பண்ணிட்டே இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இதில் ஃபார்ம் ஆகுது. திஸ் இஸ் கால்ட் as centrifugal casting technique. ஓகே, ஸோ வித் திஸ் we conclude our today's class. ஸோ நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா we will see question number 181 to 200. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா we'll see another question paper. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 3 to 4 question papers முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு டாப்பிக்கை பேஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு டாப்பிக்லேயும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 200 to 300 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ப்ரீவியஸ் இயர் கேட்டது டாபிக் வைஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம பார்க்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் பேப்பர் வைஸ். கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்கக்கூடிய 100 கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கணும். ஸோ அப்கமிங் டேஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 25 கொஸ்டின்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக். ஸோ அதே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 6-7 பார்ட்டாக நம்ம பார்ப்போம். அது முடிச்சுட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் டாபிக். ஸோ நமக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் டாபிக் சொல்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் வந்து மெஷினிங், அடுத்த யூனிட் வந்து வெல்டிங், மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரைண்டிங் அண்ட் ஃபினிஷிங், நாலாவது மெட்ராலஜி, அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா fluid mechanics, so industrial management, thermodynamics, thermal engineering,
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்கு, ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஏர் கண்டிஷனிங் இருக்கு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசி இன்ஜின்ஸ் பேஸ் பண்ணி டாபிக் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 யூனிட் இருக்கு. அந்த 10 யூனிட்ல தெர்மல் இன்ஜினியரிங் யூனிட்ல மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 2-3 டாபிக் இருக்கு. தெர்மோடைனமிக்ஸ், ஹீட் அண்ட் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர், ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஏர் கண்டிஷனிங், ஐசி இன்ஜின்ஸ் 4 டாபிக் உள்ளடக்கினது தான் தெர்மல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு ஒரு டாபிக். ஸோ அதனால அப்கமிங் டேஸ்ல இன்னும் ஒரு ஒரு 2 இல்ல 3 ஃபுல் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இண்டிவிஜுவல் டாபிக் பேஸ் பண்ணி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ Adda247 மொபைல் ஆப் எப்படி உங்க ஃபோன்ல டவுன்லோட் பண்றது அப்படின்றத பார்ப்போம். இட் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் கூகுள் பிளே ஸ்டோர் as well as ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோர். ஸோ வந்து இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இந்த வீடியோவோட யூடியூப் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தேர் வில் பி a லிங்க் டவுன்லோட் Adda247 ஆப். அதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா டேரக்டா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கூகுள் பிளே ஸ்டோர் இல்லைன்னா ஆப் ஸ்டோருக்குள்ள போயிட்டு அந்த ஆப் வந்து பேஜ் ஓப்பன் ஆயிடும். அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதுல அந்த ஆப் ஓப்பன் ஆகிடும். அதில் ஸ்டேட் எக்ஸாம் கொடுத்து தமிழ்நாடு கொடுத்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் நம்பர் மெயில் ஐடி கொடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம், லாகின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லாகின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களோ அந்த எக்ஸாம் டீடைல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஒரு பேட்ச் ஜாயின் பண்ணி அந்த பேட்ச் டெய்லி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறது கூட Adda247 மொபைல் ஆப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு டெய்லி கிளாஸ்மே அது மூலியமாகவே நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ Adda247 மொபைல் ஆப்போட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். இட் ஹாஸ் ப்ரீமியம் ஸ்டடி மெட்டீரியல், கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஜாப் அலர்ட்ஸ், டெய்லி குவிஸ் அண்ட் சப்ஜெக்ட் வைஸ் குவிசஸ், மேகசின்ஸ் அண்ட் பவர் கேப்சூல்ஸ், கடைசியா நோட்ஸ் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் அண்ட் வீடியோஸ். ஸோ Adda247 மொபைல் ஆப் உங்கள் ஃபோனில் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே உங்கள் ஃபோன்லேயே அவைலபிளாக இருக்கும். So with this I conclude my today's class. Thank you for watching Adda247. Do like, share, comment and subscribe Adda247 Tamil YouTube channel. If you have any doubts and queries, please do write me at g.deepak@adda247.com. Thank you all for joining. See you all tomorrow.